बंधु माने आजिर एही भिडियोटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण कर्म फलदाता शनिदेव न्यायर देवता शनिदेव मार्गी हेबाकु जाउछंती बकरी, जहाँकि एही 30 जून रु शनिदेव बकरी हेबा पई जाउछंती 14 नवेम्बर पर्यंत, अर्थात 137 दिन पर्यंत कर्म फलदाता शनिदेव बकरी अवस्था रहिबे। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा जे शनिंकर एही बकरी अवस्था सिंह राशि उपरे केउ प्रकार प्रभाव पकाइबो। शनिंकर बकरी हेबा सिंह राशि को केउ भली फलाफल प्रदान करिबो। शनि आपणकर केउ भावरे गोचर करूछंती एवं आपणको कुंडलीर केउ केउ भाव उपरे शनिंकर बकरी दृष्टि पड़िबो एवं शनिंकर एही बकरी दृष्टि आपणको केउ फल प्रदान करिबो से विषय आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने भिडियो रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपणकर सिंह राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिबे। तेबे बंधु माने एही कार्यक्रमटी जन्म राशि चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे आसंतु जानि नेबा एही 137 दिन जो 137 दिन रे शनि बकरी अवस्था रहिबे, एही 137 दिन आपणको जीवन रे केउ भली परिवर्तन आनिबो। तेबे एहा पूर्वरु आमे प्रथमे जानि नेबा बकरीर अर्थ कोन होई थाए। आपण मानक मनरे निश्चय एही प्रश्न आस्तिबो जे बकरीर अर्थ कोन। तेबे प्रत्येक ग्रहंकर दुईटी स्थिति रही थाए, गोटे हेउछि मार्गी एवं अन्यटी हेउछि बकरी। आपण माने जानती जे आमर जो नवग्रह रही थांती से माने सूर्य को सर्वदा परिक्रमा करि थांती, सूर्य को चारिपटरे बुली थांती। तेबे जेतेबेले कोनोसी ग्रह निजर गति अनुसारे सूर्य को ठीक भावरे परिक्रमा करि थांती सेतेबेले सही ग्रह मार्गी होई थांती। मात्र जेतेबेले कोनोसी ग्रह निजर गति अनुसारे सूर्य को ठीक भावरे परिक्रमा करि पारि न थांती, तांकर परिक्रमा धीर होई जाय थाए, सेतेबेले तांको कुहा जाय थाए बकरी। एवं सेही ग्रह जेतेबेले सूर्यंको ठारू दूरता बनाई नै थांती सेतेबेले मध्य से बकरी होई जाय थांती। कारण सूर्यंको ठारू दूरता अधिक बनाई नेबा फलरे से सूर्यंको निजर गति अनुसारे ठीक भावरे परिक्रमा करि पारि न थांती, सेथिपई तांकर सेही अवस्थाटी को बकरी अवस्था बोली कुहा जाय थाए। तेबे बंधु माने एही बकरी ग्रहंकर प्रभाव प्रत्येक व्यक्तिर जीवन उपरे अधिक भावरे पड़ी थाए। तेबे बंधु माने सिंह राशि रे वर्तमान शनि सप्तम गृह रे अवस्थान करिसेंती। तेबे जेहेतु शनि आपणकर सप्तम भावरे गोचर करुछंती तेणु आपणकर सप्तम भावरे ही शनि बकरी हेबे एवं जेतेबेले सप्तम भावरे शनि बकरी हेबे सेतेबेले से आपणको षष्ठ भावर फल मध्य प्रदान करिवे। कारण जेतेबेले कोनोसी ग्रह बकरी अवस्था रे रहिथांती से जेउ भावरे रहिथांती सेही भाव सहित आपणको सेही भावर पूर्व भावर फल मध्य प्रदान करिथांती। तो जेहेतु आपणकर शनि एठारे सप्तम गृह रे गोचर करुछंती तेणु से आपणको सप्तम भावर फल प्रदान करिबा सहित षष्ठ भावर फल मध्य प्रदान करिवे। तेबे बंधु माने सबुठारु बड़ कथा हेउछि जे आपणको राशि रे वर्तमान शनि 7.5 नाही किंबा शनि 2.5 प्रभाव मध्य नाही। मात्र 30 जून परे जेतेबेले आपणकर सप्तम भावरे शनि बकरी होई जिवे सेतेबेले आपण एही कथार ध्यान रखिबे जे जहा सहित आपण पार्टनरशिप करूछंती तांको सहित जेमिति आपणकर कोनोसी जुक्ति तर्क न हुए, तांको सहित जेमिति आपणकर ताळमेल बिगिड़ी न जाए। एवं जदि आपण कोनोसी एपरि कार्य करूछंती जेउथिरे आपणकर डेली इनकम हेउछि किंबा आपण पब्लिक डीलिंग रे कार्य करूछंती तेबे सेही क्षेत्र रे आपण निजर व्यवहार एवं कथा कहिबा शैली प्रति अधिक भावरे ध्यान रखिबा उचित। कारण शनि सप्तम दृष्टि रे चंद्रमा को देखुछंती एवं चंद्रमा मनर कारक होई थांती। तेणु शनिंकर दृष्टि चंद्रमा को उपरे पड़िबा द्वारा एहा आपणकर मन को चंचल करि थाए, आपणकर माइंड को डाइवर्ट करि थाए।
ଆପଣଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ନେଚର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ନ ଭାବିବାର ଥିବ ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ସବୁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଯାହା କରିବାର ନଥାଏ ଆପଣ ସେହି ସବୁ କରିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ମନ ଉପରେ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ଅଧିକ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ବକ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଗ୍ରହ ସେତିକି ପାୱାରଫୁଲ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା ସେହି ଅନୁସାରେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହକୁ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଫଳ ଦେବା କଥା ଫଳ ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବର ମଧ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତେଣୁ ଏହି 137 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବାର ଥାଏ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ, ତେବେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଲୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ଏବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଯେମିତି କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼ି ନଯାଏ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭାବର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଇଗୋ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଯେମିତି କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ନ ହେଉ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼ି ନଯାଉ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଶଶ ନାମକ ରାଜଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଶଶ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସମୟରେ କିଛି ନୂଆ ବିଜନେସର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋନେସ୍ ଆସିଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମାତ୍ର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଏହା କେବଳ ରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଭବିଷ୍ୟ ଫଳ ଅଟେ। ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ତାର ନିଜର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀକୁ କୌଣସି ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖାଇ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅବସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟ ଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ କୌଣସି ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖାଇ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏହି ବକ୍ରି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜର କୁଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଇ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାପରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ବକ୍ରି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ କେବେ ବି ଶୁଭ ବୋଲି ମାନା ଯାଇନଥାଏ। କାରଣ ଏମିତିରେ ବି ଶନି ଗୋଟିଏ ପାପ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ବକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଥିବେ ଯେ ଏହାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ଅଶୁଭ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ରି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରେ ପଡୁଛି, ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। କାରଣ ନବମ ଭାବଟି ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ବକ୍ରି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ମାଙ୍କର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାଙ୍କର
ପାଦ ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଥକାପଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ମା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଟେନସନ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତି, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତି, ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତେବେ ପବ୍ଲିକ ଡିଲିଂରେ ଯଦି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ବିଜନେସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଇନପୁଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଜମି ଜମା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅଏଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଲୁହା ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାତ୍ର ଏହି ବକ୍ରି ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଭରଥିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏସବୁ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡାଉଟ୍ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଶଙ୍କା ଏବଂ ଭୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡୋମିନେଟିଂ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ଅଯଥାରେ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ହେଉ, ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ହେଉ କିମ୍ବା ପରିବାରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସମାଜରେ ହେଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ, ଭଲରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଶନି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଭରଥିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି, ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା ବିବାହଘରକୁ ନେଇକି କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ତେବେ ଆପଣ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ଖୋଲି ଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଆପଣ କୌଣସି ବି କଥାକୁ ନେଇକି ତରବରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁ କଥାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ବି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି, ସେହି ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱର ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ, ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ହ୍ରାಂ ହ୍ରିಂ ହ୍ରୁଂ ସହ ଶୂରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ରର ପାଠ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବା ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।